طلبہ السلام علیکم۔ آج ہم 10ویں کلاس ریاضی حصہ اول اس کا دوسرا سبق مربعی مساواتی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ مربعی مساواتی کوڈریٹک ایکویشن۔ طلبہ پہلے آپ کو اس کا تعارف بتا دیں۔ مربعی مساوات اصل میں یہ حصہ آیا ہوا ہے کثیر رکنی سے، جو 9 کلاس میں اپن نے پڑھ چکی ہے۔ کثیر رکنی جیسے 3x کی قوت 2 جمع 6x نفی کے ساتھ ایک کثیر رکنی ہے۔ 8m کی قوت 4 جمع 7m کی قوت 3 جمع 9m ایک کثیر رکنی ہے۔ y کی قوت 2 جمع 3y نفی کے 4 ایک کثیر رکنی ہے۔ اسی طرح 9 کلاس میں ان کثیر رکنیوں کا درجہ بھی اپن نے پڑھ چکے ہیں۔ درجہ سے مراد اس کی بڑی سے بڑی سب سے بڑی قوت، متغیر کی سب سے بڑی قوت۔ جیسے یہاں پر سب سے بڑی قوت 3 ہے تو اس کا درجہ کتنا ہے جی 3۔ یہاں پر سب سے بڑی قوت 4 ہے، اس کا درجہ کتنا ہے جی 4۔ یہاں پر سب سے بڑی قوت 2 ہے، اس کا درجہ کتنا ہے جی 2 ہے۔ تو یہ تو تھا کثیر رکنی، لیکن اپنے کو مساوات، لفظ مساوات اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اب یہاں پر کثیر رکنی کے علامتوں میں آپ کو برابر والی علامت بھی نظر آئیں گی، جیسے اگر یہاں پر میں ایک برابر کی علامت لگا کر اس کو مساوات کی شکل دوں، 3x کی قوت 3 جمع کے 6x نفی کے ساتھ برابر ہے مان لو 0۔ اب یہ مساوات ہوئی، یہاں پر درجہ 3 ہے، لیکن اگر یہ مساوات کثیر رکنی سے اس طرح بنائی گئی، جیسے یہاں پر یہ جو مثال تھی، y کی قوت 2 جمع کے 3y نفی کے 4 برابر ہے 0۔ آپ 0 کی جگہ کوئی بھی عدد لے سکتے۔ اب یہ جو ہے تو مساوات بن گئی، اور چونکہ اس کا درجہ 2 ہے، اس لیے یہ مساوات اب اس کو کثیر رکنی نہیں بولا جا رہا، اب یہ مساوات ہوگی۔ کیوں جی؟ کیونکہ یہاں برابر والا لفظ اپنے کو مل گیا، مساویت یہاں پر داخل ہو گئی۔ یہاں پر اگر میں آپ سے اس کا درجہ پوچھوں تو درجہ رہے گا 2، اسی لیے اس درجہ 2 ہونے کی وجہ سے یہ مساوات جو بنی گئی، یہ مساوات کہلاتی ہے مربعی مساوات۔ کیا کہلاتی ہے؟ مربعی مساوات۔ طلبہ کسی مساوات کو مربعی ہونے کے لیے اس کا درجہ 2 ہونا لازمی ہے۔ پھر سے بتا رہے، کسی بھی مساوات کو مربعی ہونے کے لیے اس کا درجہ 2 ہونا لازمی ہے۔ اگر 2 کے علاوہ درجہ 4 ہو یا 3 ہو یا 1 ہو تب وہ مساوات تو ہوں گی، لیکن وہ مساوات مربعی مساوات نہیں کہلائیں گی۔ ٹھیک ہے، مربعی مساوات وہ نہیں کہلائیں گے۔ آئیے اب اپنے سبق کے حصے پر بڑھتے۔ مربعی مساوات کی معیاری صورت تو ax کی قوت 2 جمع bx جمع c برابر ہے 0 کی، یہ مربعی مساوات کی معیاری صورت کہلاتی ہے۔ یہاں پر x تو متغیر ہے، آپ کو معلوم ہے یہ x متغیر ہے۔ a b c کیسے عدد ہے؟ حقیقی عدد۔ اور اہم یہاں پر بات یہ ہے کہ a کی جگہ آپ 0 نہیں رکھ سکتے۔ آگے اس کی مثالیں آپ کو لیں گے۔ a b c یہ حقیقی عدد ہے۔ حقیقی عدد سے مراد یہاں پر عدد مثبت کے ہو سکتے a b c کی جگہ، یہاں پر عدد نفی کے ہو سکتے a b c کی جگہ، یہاں پر عدد جذر کے ہو سکتے، یہاں پر عدد کسر کے ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حقیقی بولے تو ناطق بھی آ گئے، غیر ناطق بھی آ گئے۔ یہ مساوات مربعی مساوات کی معیاری صورت ہے۔ آپ کو اس کو ذہن نشین کرنا ہے، مربعی مساوات کی معیاری صورت ہے۔
अब आइए हम इस पर से आपको कुछ मसावातें बनाकर बताते जिसका आपको जो है तो समझना बहुत ज़रूरी है। मियारी सूरत जैसे आपको मालूम है, अभी बताया ए एक्स की क़ुव्वत 2 जमा बी एक्स जमा के सी बराबर है 0 की। अब अपन मसावात बना रहे, मुरब्बई मसावात कैसे बना रहे। ए की जगह आपको रखना है मान लो 2, ये मिसाल ले रहे अपन, मिसाल। बी की जगह आप रख रहे 5, सी की जगह आप रख रहे 6। सी क्या कहलाता है जी, सी कहलाता है मुस्तकिल, मुतगय्यर, ये मुस्तकिल मुतगय्यर, यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है। अब ये कीमतें रखने पर इस मसावात की तब्दीली कैसे हो जाएगी, ये देखो। ए की जगह रखे गया 2, ये बना 2 एक्स की क़ुव्वत जमा, बी की जगह रखा गया 5, ये बन गया 5 एक्स जमा, सी की जगह रखा गया 6 बराबर है 0। ये बन गई मुरब्बई मसावात। अब अगर मानो मैं ए की जगह रख रहा, ए की जगह रख रहे, यहाँ पर रखा जा रहा है मान लो जज़र 3, ठीक है। बी की जगह यहाँ पर रख रहे नफ़ी के 7, सी की जगह रखा जा रहा 5/6। तब ये मसावत कैसी बनेगी, ए की जगह जज़र 3 एक्स की क़ुव्वत बी, अब ये नफ़ी है इसलिए जमा हटकर यहाँ पर नफ़ी लगेगी 7 एक्स जमा, सी की जगह क्या रख रही 5/6 बराबर है 0। ये मसावत भी क्या कहलाएंगी, जो है तो मुरब्बई मसावत कहलाएंगी, ठीक है। हाँ, आप यहाँ पर ए की जगह 0 के अलावा, ए की जगह 0 के अलावा कोई भी अदद आप यहाँ पर रख सकते। बी की जगह 0 चलेगा, मसलन अगर मसावत इस तरह से है, ए की जगह रख रहे 5, बी की जगह रखा जा रहा 0, सी की जगह रखा जा रहा 8। तब ये मसावत कैसी बनेगी, ए की जगह 5, उसके बाद एक्स की क़ुव्वत 2, ये क़ुव्वत 2 का तो होना ज़रूरी है वरना मुरब्बइयत ख़त्म हो जाएगी। 0 होने की वजह से दरमियानी हिस्सा पूरा 0 जमा 0 दरमियानी हिस्सा, बी 0 आ गया, ज़रीब 0 हो चुका। मुतग़य्यर का अगर ज़रीब 0 है, ज़रीब यानी जो हिस्सा मुतग़य्यर के साथ जुड़े हुआ है, जैसे यहाँ पर एक्स की क़ुव्वत 2 का ज़रीब ए है, एक्स का ज़रीब बी है और सी तो मुस्तक़िल है, तो बी 0 होने की वजह से दरमियान वाला हिस्सा पूरा 0 है। सी की जगह कितने रखें, 8 बराबर है 0। तो ये मसावात भी क्या कहलाएंगी, मुरब्बई मसावात कहलाएंगी। शर्त क्या है, एक की जगह आपको 0 नहीं रखना। तो ये हुई मुरब्बई मसावात की जो है तो मियारी सूरत। आइए अब कुछ मश्की सवालात जो आपको हल करने हैं वो आपको बताए जा रही। मश्क नंबर 1.2 के ताल्लुक़ से कुछ सवालात इस तरह है। पहला सवाल तो आसान है जो आपको करना है। पहला सवाल ऐसा है कि आपको मुरब्बई मसावातें लिखनी है। ये तो आपको ख़ुद करना है, कम से कम 3 मुरब्बई मसावातें आपको लिखनी है। मुरब्बई मसावातें लिखिए, कैसा लिखेंगे, ये बस ये मियारी सूरत पर से आपको चलना है। एक मरतबा मियारी सूरत आपने ज़हन नशीन कर ली, बस ABC की कीमतें बदलते रहो, मुरब्बई मसावातें अपने आप निकलती रहेंगी, ठीक है। तो मुरब्बई मसावातें आपको यहाँ पर लिखनी है। दूसरा सवाल मश्क का इस तरह है कि हाँ, दर्ज झैल से मुरब्बई मसावातें पहचानिए। दर्ज झैल से मुरब्बई मसावातें पहचानिए। दर्ज झैल से मुरब्बई मसावातें आपको पहचाननी है। तो देखो किस तरीके से ये मुरब्बई मसावातें जो है तो आपको पहचाननी है। जैसे अगर मैं इसका पहला सवाल लूँ, पहला सवाल इस तरह है,
पहला सवाल है, x की कुव्वत 2 जमा के 5x, x की कुव्वत 2 जमा के 5x नफ़ी के 2 बराबर है 0। साफ तौर पे आपको ये बताया गया है कि दर्जा 2 है, इसलिए ये मसावत कैसी रहेंगी, मुरब्बई है, मसावत मुरब्बई है, ये तो आसान है। दूसरा, y की कुव्वत 2 बराबर है 5 y की कुव्वत, ये 5y नफ़ी के 10। अब हालांकि कुव्वत 2 देखकर ये तय हो रहा है कि ये मुरब्बई है, लेकिन आपको इसको पहले मियारी सूरत में लाना है, पहले मियारी सूरत में लाना है। यानी इसको पहले आपको सही सूरत में कैसे लिखेंगे, आप सही सूरत में इस तरह लिखेंगे, y की कुव्वत 2, ये जमा वाला हिस्सा उधर जाकर हो जाएगा नफ़ी के 5y, ये नफ़ी वाला 10 उधर जाकर मजबूत हुआ 10 बराबर है 0। अब ये मसावत कैसी है जी, मुरब्बई मसावत है। तलबा याद रखिए, अगर से आपको इस किस्म के सवालात आते हैं और मुतग़य्यर यानी x y z a b c जो भी वहाँ पे इस्तेमाल, अगर वो नसब नुमा में होता है तब आपको वो ख़त्म करना पड़ेगा, जिसको मैं अक्सर बोलता कि अगर दुमची है तो आपको उसको ख़त्म करनी पड़ेगी। जैसे इस सवाल, इस हिस्से का, इसी का तीसरा सवाल, इसी का तीसरा सवाल ऐसा है, तीसरा सवाल इस हिस्से का देखिए, तीसरा सवाल ऐसा है, y की कुव्वत 2 जमा की 1/y बराबर है 2 की। सवाल वही चल रहा, दर्ज झैल से मुरब्बई मसावत आपको क्या है कि पहचाननी है। अब डायरेक्ट अगर आप देख कर ये y की कुव्वत 2 है तो सर ने बताए थे दर्जा 2 है इसलिए मुरब्बई है, यहाँ ये चीज़ गलत हो जाएगी। मैंने बताया कि अगर नसब नुमा आपको नसब नुमा में अगर मुतग़य्यर नज़र आ रहा, आपको वो हटाना है। हटाने का तरीका आसान है, 9th क्लास में भी सीख चुके। जो हिस्सा नसब नुमा में, जो मुतग़य्यर नसब नुमा में है, आपको उससे पूरी मसावत को ज़रब करनी पड़ेगी, पूरी मसावत को ज़रब करनी पड़ेगी। जैसे इस सवाल के लिए कैसे ज़रब देंगे, y से ज़रब करने पर कैसा हो जाएगा जी, y से ज़रब यानी इसके साथ भी ज़रब होंगी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। y से ज़रब करने पर, ये अपनी मसावत थी, इसके अंदर y से ज़रब दिया जा रहा, हर एक हिस्से के साथ जमा y ज़रब 1/y बराबर 2, फिर से यहाँ पे y से ज़रब दी गई, यानी ये y इसके साथ भी ज़रब हुआ, ये y इसके साथ भी ज़रब हुआ और ये y इसके साथ भी ज़रब हुआ। अब होगा क्या, ये y और ये y तो मुख्तसर हो चुका, लेकिन ये y है यानी y की कुव्वत 1, y ज़रब y, अब ये बन गया y की कुव्वत 3 जमा की, दोनों y ख़त्म हो चुकी, इसलिए 1 बराबर है 2 ज़रब y यानी 2, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, बराबर के इस तरफ सिफर होना, तो y की कुव्वत 3 नफ़ी के 2y, ये 1 अपनी जगह कायम है इसलिए अलामत भी चेंज हो गई। अगर आपको मसावत यूँ दी जा रही तब आप सीधा बोलते थे कि ये मुरब्बई नहीं है, मुरब्बई नहीं है, जबकि बज़ाहिर देखने से क्या पता चलता है इसका दर्जा 2 है, इसलिए गफलत में आप ये लिख दें कि ये मुरब्बई है तो गलत हो जाएगा।
آپ کو اس میں پہلے حل کرنا پڑے گا، اس کے بعد یہ طے ہوگا کہ یہ مساوات مربع ہے یا نہیں ہے، جیسے یہاں پر آپ کو کیا گیا۔ اس طرح کے کئی آپ کو عمل کرنے پڑتے، جیسے ایک سوال اگر اس کا 5واں سوال ہے اسی کا درج ذیل سے مربع مساوات پہچانیے والا، ایک سوال اس میں ہے m جمع کے 2 m نفی کے 5 برابر ہے 0۔ یہاں بھی آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ان کوسین کی ضرب کرنی پڑے گی۔ کوسین کی ضرب کیسے کرتے، m پہلے کوس کا پہلا عدد ضرب دوسرا کوس، بعد میں پہلے کوس کا دوسرا عدد علامت کے ساتھ، ٹھیک ہے، m نفی کے 5 برابر ہے 0۔ اس طرح سے آپ کو یہ لے کر چلنا ہے، اور برابر کی ادھر 0 لا کر آخر میں یہ طے کرنا ہے کہ کیا یہ مساوات مربع ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ حصہ تھا مربع مساواتوں کے تعارف والا۔ اس بنا پر آپ کو سوالات حل کرنے ہیں۔ آپ چاہے تو اس کے آگے والا سوال جو ہے درج ذیل سے مربع مساواتیں دی ہوئی ہے، آپ کو ABC کی قیمتیں نکالنی ہیں، وہ بھی حل کر سکتے۔ اور سوال نمبر 2 جو ہے مربع مساوات پہچانی ہے، یہ تو آپ کو پورا حل کر کے میرے پرسنل واٹس ایپ نمبر پر سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ حافظ۔